सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। पंजाब फोकस दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। स्टूडियोज दे विच मेरे नाल मौजूद ने बलकार से। हाँ जी, पंजाब मेल USA TV चैनल के प्यारे दर्शकों, मैं हाँ सीनियर जर्नलिस्ट बलकार सिंह ते मेरे नाल खन्ना जी बैठे ने। जिस तरह तुहानूं पता है कि असीं इस प्रोग्राम विच वो मसले लेने हैं जिहड़े खास तौर पर लटके भी ने और कुछ हल भी हो रहे हैं, और असीं बाहरले देशों की भी गल करांगे उन्हां ते जो मसले इस वेले वापरे ने, और पंजाब दी ते पंजाब दे नाल दे सूबियां दी। ते मेरी गुजारिश है खाना जी नूं कि वो मसला लओ जिहड़े इस वेले भखिया वा, और चाहे वो किसी भी देश दा होवे, साडे दर्शकां दी वो नज़र करो। बिल्कुल जी, पहला तो आपां गल करांगे कि साडा इंडियन रुपईया जिहड़ा अमरीका दे डॉलर दे मुकाबले हाँ जी 22 पैसे होर टुट गया। हाँ ते हुण होर डाउन चला गया। और पहला ही भारत की अर्थव्यवस्था के उत्ते इहदा बड़ा माड़ा असर पै रहा है। हुण देखो होर नाजुक स्थिति हो गई है। जदों कि बाहरले देशों नालों जिहड़ी महंगाई है वो इन्नी ज़्यादा नहीं इंडिया च, पर फिर भी पता नहीं की नौबत है कि हर वारी हर महीने दूजे महीने चौथे महीने ये खबर साडे दर्शक सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका का डॉलर जिहड़ा अगे वध गया तो रुपईया पिछे आ गया, और इहदे नाल बाकी देशों के डॉलर पाउंड वो भी अगे निकलते जा रहे हैं। पर जिहड़ी रोज़मर्रा की जिंदगी है साडे इंडिया की, इस तरह की वो गड़बड़ वाली तो नहीं, बड़ी सधारण है, और खाण पीण भी खुला है। और उहदे विच असीं बाहरले देशों के जे असीं डॉलर तो देखते हैं कि बड़ा अगे वध रहा, पर उहदे हालात नाल साडे जिहड़े रहन सहन आ, खाण पीण आ, सारा कुछ उस तरह कि आपां पिछली वारी अगे गल कीती कि अमेरिका दे विच आटा भी महंगा, परौंठे भी महंगे, सब्जी भी महंगी, और बड़ा कुछ महंगा मिल रहा। यही हालात इंग्लैंड च, लंडन च जे तुसीं वेखो सब्जी लैण जाओ तो तुहानूं उत्थे मीट भावें सस्ता मिल जाओ, सब्जी अंतां दी महंगी। और इस तरह बाहरले आस्ट्रेलिया च भी वेख लो, उन्हां दी भी है। पर लोकां नूं इह हैगा जिहड़ी वपारक व्यवस्था चल रही है, जिहदे विच बिजनेस है, उत्थे जदों पैसे दा लैण देण हुंदा उत्थे साडा देश पिछे रह जांदा, क्योंकि जदों मल्टीप्लाई होया डॉलर, जे हुण 83 ते आके रुकिया जां 84 ते आके रुकिया, तो साडा रुपईया फिर उत्थे जिहड़ा 22 पैसे थल्ले नूं डाउन हो गया। और इहदे नाल ये वपार ते व्यवस्था ते जिहड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा। पर उहदे विच एक गल भी वेखण चाहिए कि जदों कोई भी देश का पैसा अगे निकलदा उदों तक उहदी जिहड़ी टोटल जिहड़ी उत्थों दी जायदाद हुंदी है, जां जो उहदे विच उहदा सोना गोल्ड हुंदा जां बाकी जायदाद हुंदी है, उहनूं मद्देनज़र रख के जिहड़ी वर्ल्ड की जिहड़ी सिचुएशन आ उत्थे पहुँच जाती है कि किहड़े देश कोल इस वेले किन्नी पैसे की जिहड़ी मायक व्यवस्था ज़्यादा है। इस तरह ही है कि हुण इहदा फायदा साडे प्रवासी भारती जिहड़े बैठे ने अमेरिका च, उन्हां नूं तो बहुत वधिया हो, क्योंकि जदों पैसा कमा के आउणगे, डॉलर कमा के आउंदे ने इंडिया च, उन्होंने जो कोई प्रॉपर्टी लैनी है, घर बनाना है, कपड़ा लेना, जो कुछ लैना उन्होंने, वो मल्टीप्लाई होकर गुणा घटाओ हो के उन्होंने फायदा होगा। पर नुकसान उन्होंने है जिहड़े इत्थे बैठे आ, जिहड़े इत्थे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, किसान ने, मजदूर है। उदों बाद क्योंकि उदों बाद इस करके कि साडे विश्व दे विच टोटल जिहड़ी रुपये की वैल्यू बहुत घट गई है, और बहुत बारी घटदी आ रही है। और उहदे नाल साडे स्टूडेंट खास तौर पर जिहड़े उत्थे पढ़ रहे हैं अमेरिका च, कनेडा च, आस्ट्रेलिया च, वो जो फीस देंदे बेचारे, उन्होंने माँ प्यो जो जमीन वेच के, प्लाट वेच के, जायदाद वेच के अपनी फीस देंदा, बच्चों की भेजदा उत्थे, उदों फिर उन्होंने कंपनियां जां जिहड़े उत्थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने वो पैसा उदों सुणांदे इन्ना भेजो, क्योंकि जदों साडा रुपईया उत्थे उहदे नाल गुणा घटाओ होया डॉलर नाल ते रहने कुछ नहीं हैगा। ये गल साडे खास तौर पर विद्यार्थी जिहड़े हैगे वो इस समस्या नूं फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम नूं फेस कर रहे हैं। और बाकी जिहड़े वपारी लोग जा रहे हैं, जिहड़ियां उधरों चीज़ां इधरों आ रही, आयात निर्यात जिन्हों आंदे, उहदे च भी प्रॉब्लम आ रही उन्हां लोकां नूं। और मेरा ख्याल है जे असीं ये सोचीए कि जिहड़े साडे उत्थे प्रवासी भारती है वो तो खुशहाल होणगे। अज जिहड़ी असीं गल कर रहे हैं कि नवें साल च उन्हां नूं ये नवीं खबर मिलूगी, हालांकि है भारत दे लोग ने, केरला, मद्रास, कर्नाटक ते ज़्यादा जिहड़ा साडा रौनक लाउण वाले पंजाबी उत्थे बैठे आ। अमेरिका के हर शहर दे विच साडे पंजाबी वसे हुए आ, घर भी बना लए उन्होंने, और उत्थों की जमीन भी खरीदी आ, बाग बगीचे भी उन्होंने उत्थे है, उन्होंने कई तरह के नौकर रखे आ, इत्थों तक कि हवाई जहाज़ जां अच्छे अच्छे कारोबार उन्होंने अपने आ। और ये बड़ी खुशहाली की गल कर रहे हैं सारे दर्शकों नाल कि ये लोग जिथे भी वसते ने ये जंगल च मंगल ला देंगे पंजाब वाले। ठीक है ना खन्ना जी? हुण होर कोई गल करो। जंगल च मंगल बहुत वधिया है। हाँ, सो जिथे जांदे ने
ਲਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। 100% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। 100% ਘੱਟ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ 200% ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ, ਇਹ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤ ਵਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ IMF ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, 10 ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਪਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਮਈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੜਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੱਲੂਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 25% ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਹੁਣ 83 ਜਾਂ 84 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡਾਲਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਲਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣ? ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਠੱਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਏਜੰਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ।
ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ A to Z ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੱਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਆਪੋ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉੱਧਰੋਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜੋਸੀ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ SYL ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਲਟਕਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਦੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਬੰਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਖੋਦੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਲਿੰਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਸਵਾ 2 2.5 ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰੀਬ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੇ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 800 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ। ਅੱਗੇ 250-300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਗੇ ਖੂਹੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਛੇੜਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਮੁੱਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਆ ਤੇ ਵੰਡੂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਥੋਥਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਲੱਡੂ ਕੱਢੋ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਆਂਦਾ ਥਾਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਟਿੱਬੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰਬਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰਬਾ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਮਾਰੀ ਜੋ ਹੱਥੋਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜਾ ਚਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਿਆ ਮਤਲਬ ਠੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੱਬ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੂਠਾ ਦਰਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਕੈਸ਼। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੇ, ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਤ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਝੋਨਾ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਣਕ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਬਾਜਰਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਲੇ ਬੀਜਣੋਂ ਘਟ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਝਾੜ ਵਾਧੂ ਜੀ ਝਾੜ ਵਾਧੂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਮੋੜ ਕੋੜ ਖੋਤੀ ਫਿਰ ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
क्यों नहीं पहले इन्होंने देखा कि असीं सब्जियां क्यों नहीं बीजते, दाणा असीं बाहरों लैंदे हाँ, सरों का तेल इस वे कितना महंगा हो गया, 200 रुपए की बोतल एक आ रही है, तो क्यों नहीं सरों बीजते। अज कणकां जिहड़ियां बीजियां, मैं खेतीबाड़ी आप की है, कणकां दी वट्टां ते सरों लग जाती सी, सरों लग जाती, वो अपने आप हो जाती, विचों नाल साग खांदे सी, नाले फिर सरों का तेल अपने घरां लई कुल आप दिंदे सी। गल यही है ना कि जो माहिर ਮੰਨਦੇ ਨੇ कि विदेशी कंपनियां ने इत्थों के कई एक्सपर्ट्स ਨੂੰ, कई यूनिवर्सिटियां के एक्सपर्ट्स ਨੂੰ अपने नाल मिला लिया, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੋ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਊਥ ਫੀਸ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਰੇ ਸੂਬਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਉਹ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਫਸਲ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਝਾੜ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਰੇ ਛਮਾਈ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ 6-6 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੂੜੀ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਓ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਯਾਰ? ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਰਾ ਘੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ? ਆਹੋ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ, ਪਾੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਹ ਫਸਲਾਂ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁੜਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਗੜੇ ਕਦੋਂ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲਬਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਓ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ, ਵੈਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਟੀਰੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪੁਰਾ ਠੱਕਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਗਾ ਲਈਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਚਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸੈਲਫ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੀਂਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕੀਦਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ, ਔਰ 3 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, 2 ਬਾਹਰ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧਰਮ, ਬਾਣੀ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ, ਇਹ ਸਭ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋੜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਨਾ, ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਨੇਫਾ ਲਦਾਖ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਖੰਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਬਗੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਵੈਲੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ, ਤਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਆਪਣੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਰਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਈ ਮਰਦੇ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਗਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਗਵਾਇਆ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ, ਔਰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਫਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ 5G ਵੀਟੋ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਯੂਐਨਓ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਨਿਆਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ
ਔਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ, ਚਲੋ ਜੋ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਜਿੱਠਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੀ ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੋਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਂਭੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਾਬਿਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਣੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਣੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਮਕਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਪਾਨ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਕਲਚਰਡ ਆ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਇਕੀਗਾਈ, ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੀਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਕਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨਗਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹਾਂ, ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਯੂਥ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਯੂਥ ਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਖੰਨਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੂਚਾਲ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਤੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਫਰਤੀਲੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਆਂ ਕਾਫਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜੂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਆਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਮੁੱਲ। ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 10 ਜਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ 30 ਜਾਂ 32 ਰੁਪਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੋ 32-35 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਸਾਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਆਰੋਮਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਬੇੜੀ ਗੱਲ ਉਸ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ SHO ਹੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ SHO ਹੋਊਗਾ, SSP ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੁਕਰੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗ੍ਰਸਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਕਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰੋਕਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਰਤਨ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਰਤਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੀ ਸਾਬੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫालतू ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਬੈਸਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਯੈਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੀਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੀ ਸਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੌਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।